This is the unit number 6. Name of the unit is a complex integration. Lecture number 3rd. Okay. In last lecture, we have studied the firstly Cauchy's integral theorem and its proof. Second, Cauchy's extension theorem. Cauchy's extension theorem. Third lecture is the Cauchy's integral formula. Cauchy's integral formula. Also, we have studied some examples depends upon this. Okay. So now we will see the examples depends upon this. Okay. तर बघा मी ते डिवायडेशन करतो, दोन पार्ट करतो. कोशी इंटिग्रल थेरम कधी यूज करायचा आणि कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युला कधी यूज करायचा. कोशी इंटिग्रल थेरम. ओके. Cauchy's integral formula. Cauchy integral theorem, Cauchy integral formula. Okay. See here, if singular point outside the given region, then use Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem. If singular point inside and on the boundary of the given region, then use Cauchy integral formula. Cauchy integral formula. बघा, singular point inside and on the boundary हे खूप महत्वाचं आहे. असेल तर Cauchy integral formula. ओके. फॉर्म्युला काय आहे? इंटिग्रेशन ओव्हर सी एफ ऑफ झेड बाय झेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n by n factorial. Okay. And Cauchy integral theorem का है? The value of the integration f of z dz is equal to 0. If singular point is outside the given region, okay, then use Cauchy integral theorem, and its value is the 0. And if Cauchy singular point is inside and on the boundary of the given region, then use Cauchy integral formula. Formula is that f of z by z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n of a by n factorial. तर आपण याच्यावरती एक्झाम्पल बघूया. काल दोन एक्झाम्पल बघितलेला आहे आपण. ओके. सो विल स्टार्ट द एक्झाम्पल नंबर 3. तर खूप महत्त्वाचं आहे.
Question number 3. Evaluate integration over c e to the power z divided by z minus 1 dz, where c is the circle mod z is equal to 2. Solution. We know that mod z minus a is equal to r. A is the center, r is the radius. This is equation of circle. Okay, in complex, mod z minus a is equal to r is the equation of circle. A is the center, r is the radius. Okay, what you have to given that here? Mod z is equal to 2 means what? Mod z minus 0 is equal to 2. 0 is the center and 2 is the radius. So what is the function? E to the power z by z minus 1. So what is the singular point of this function? Z is equal to 1. म्हणजे लोअर साइड 0 कधी बघायचं आपण. ओके, लोअर साइड ज्या ठिकाणी 0 येते त्याला म्हणायचं असं सिंगुलर पॉइंट. ते एकच आहे ब्रॅकेट z minus 1. त्यामुळे सिंगुलर पॉइंट काय? z is equal to 1. ओके, here singular point is z is equal to 1. आता ते आपण दिलेल्या सर्कलच्या आउटसाइड आणि इनसाइड चेक करायचे आपल्याला. ओके, and which is चेक करूत आपण. बघा ठेवा काय दिले आपल्याला? mod z is equal to हे दिलेलं आहे आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे झच्या ठिकाणी सिंगुलर पॉइंट ठेवा, झच्या ठिकाणी 1 ठेवला. mod z 1 चं किती येते? 1. 1 is less than 2. लेस देन आहे म्हणजे which is inside the given region. Okay, inside the given region. इनसाइड असल्यानंतर काय करायचं? कोसी इंटिग्रल फॉर्म्युला बाय कोसी इंटिग्रल फॉर्म्युला इनसाइड असल्यामुळे. ओके, फॉर्म्युला काय मग? फॉर्म्युला इज दॅट, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इंटिग्रेशन ओव्हर c f of z divided by z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n of a divided by n factorial. ओके, तर बघा आपला क्वेश्चन काय आहे लक्षात घ्या. हे खूप महत्त्वाचं आहे. इंटिग्रेशन ओव्हर c e टू दी पॉवर z minus 1 dz हे आहे. बरोबर आहे. आता ह्याचं पण आन्सर काय असणार आहे बघा. ओके, ह्याचं पण आन्सर आहे 2 pi I तरी राहणारच आहे. नो प्रॉब्लेम्स. आता फक्त हे आणि इथला नंबर चेंज होणार आहे. 2 pi तरी राहणार. आता लक्षात ठेवा z minus a z minus 1 हे काय? सिंगुलर पॉइंट. इथे 1 किती होता? सिंगुलर पॉइंट. ओके, आता पॉवर बघा इथे n plus 1 आहे. इथं पॉवर किती आहे? 1 आहे. ओके, लक्षपूर्वक बघा इथं पॉवर किती आहे? z minus a
z मायनस 1 म्हणजे a ची व्हॅल्यू 1 झाली, ती सिंग्युलर पॉईंट झाला. आता याचा पॉवर किती आहे इथं 1 आहे, इथे किती आहे n प्लस 1 म्हणजेच n प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ओके, म्हणजेच n इज इक्वल टू काय झालं इथं n च्या ठिकाणी 0 झालं. तो काय ते n फॅक्टोरियल म्हणजे 0 फॅक्टोरियल झालं. इथं क्लिअर झालं हे. आता प्रॉब्लेम काय f टू दी पॉवर n. ओके, मी नेक्स्ट पेज वरती घेतो अजून एक वेळेस तुम्हाला समजायला पाहिजे व्यवस्थित, हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी परत देतो बघा क्वेश्चन इंटिग्रल फॉर्म्युला. ओके, इंटिग्रेशन ओव्हर सी f of z divided by z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n divided by n factorial. So what is our problem? Integration over c e to the power z minus 1 dz. ओके, तर आपण इज इक्वल टू हा पार्ट काढायचा. म्हणजे काय करायचं बघा, आपल्याला लक्षात घ्यावा, n एक काढायचा. आता बघा z मायनस ए z मायनस 1 याचा पॉवर किती आहे n प्लस 1 याचा पॉवर किती आहे 1. म्हणजेच काय n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दॅट n इज इक्वल टू 1. आता 2 पाय आय झालं, n फॅक्टोरियल झाला. आता f टू दी पॉवर n ऑफ ए, f टू दी पॉवर n तर माहिती आहे आपल्याला, फक्त ए काढायचं आता. ओके, आता बघा कम्पेअर करा, जे अप्पर साईडला असतंय, जे अप्पर साईडला असतं ते f ऑफ z असतं. इथे f ऑफ z किती आहे मग e टू दी पॉवर z. हिअर f ऑफ z इज द e टू दी पॉवर z. पण आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला पाहिजे बघा, आपल्याला काय पाहिजे इथं f चा पॉवर 0 म्हणजेच f. ओके, f चा पॉवर 0 ऑफ a. ओके, म्हणजे आता इथं बघा a किती राहणार आहे f ऑफ a म्हणजे e टू दी पॉवर a. a म्हणजे सिंग्युलर पॉईंट, सिंग्युलर पॉईंट आपला a म्हणजे सिंग्युलर पॉईंट. इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. मी ती a पण लिहितो, a इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू ए म्हणजे सिंग्युलर पॉईंट, z मायनस ए म्हणजे काय थेरममध्ये पण पाहिलं बघा आपण, कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युलामध्ये पण पाहिलं, a म्हणजे सिंग्युलर पॉईंट. ओके, e टू दी पॉवर 1. ओके, हेन्स 2 pi I, the value of this is 2 pi I 0 फॅक्टोरियल म्हणजेच n म्हणजे किती आहे 0 फॅक्टोरियल. ओके, आणि हे किती राहणार आहे f ऑफ 0, इथे f ऑफ 0 म्हणजेच काय राहणार आहे ते e. सो आन्सर इज 2 pi I इंटू e. सो दिस इज द लास्ट आन्सर. बघा समजलं का, हे फक्त कम्पेअर करायचं आपल्याला. सिंग्युलर पॉईंट बघितलं आपण, सिंग्युलर पॉईंट म्हणजे का हा झाला लोअरचा 0, ते किती आलं 1. सिंग्युलर पॉईंट कुठं आहे इनसाइड आहे, इनसाइड असल्यामुळे कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युला. f ऑफ कम्पेअर करा सगळं, z मायनस ए z मायनस 1 म्हणजे a ची व्हॅल्यू 1 झाली. पॉवर बघा n प्लस 1, इथं पॉवर किती आहे 1, n ची व्हॅल्यू किती आली 0. आता 2 पाय आहे, यांच्या ठिकाणी 0 फॅक्टोरियल. ओके, आता 2 पाय आय तरी फिक्स आहे. आता राहिला प्रश्न काय f टू दी पॉवर 0 आला इथं. ओके, f टू दी पॉवर 0 म्हणजे ते f समजा. ओके, f ऑफ z किती आहे, f ऑफ z म्हणजे जे e च्या वरती असतं ह्याच्यावरी लाईनच्या वरती जे असतं ते f ऑफ z असते. f ऑफ z किती आहे इथं e टू दी पॉवर z, हेन्स f टू दी पॉवर 0, त्याप्रमाणे यांची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळं e. तर हे आपलं लास्ट. इथे काय करायचं आपल्याला इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू काढायचं आहे. ओके, जर हे समजा एक्झाम्पल नाही समजलं तर आणखी आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल टाईपचं घेऊयात. So next question same way, question number 4, evaluate integration over c e to the power minus z plus 1 dz where c is the circle
फर्स्ट दोन रिजन दिलं बघा इथं, मॉड झेड इज इक्वल टू 2 आणि सेकंड पार्ट मॉड झेड इज इक्वल टू 1/2. ओके, तर ह्याला ए रिजन म्हणतो आपण, ह्याला बी रिजन म्हणतो. चला आता सॉल्व करू आपण. सोल्युशन here e to the power minus z plus 1 has singular point at z is equal to minus 1. Z is equal to minus 1. ओके, z is equal to minus 1 म्हणजे सिंगुलर पॉइंट. ह्या z सिंगुलर पॉइंट आहे, ह्यालाच आपण ए म्हणतो. लक्षात ठेवा, सिंगुलर पॉइंटलाच का म्हणतो आपण? ए म्हणजे काय? सिंगुलर पॉइंट. ते कुठं आहे? z इज इक्वल टू -1 ला. ओके, तर आता आपण बघूया ॲट रिजन. आता हे कुठं बघूया आपण? ॲट ए साठी काय? मॉड z इज इक्वल टू 2. पण झेडच्या ठिकाणी ठेवा -1 सिंगुलर पॉइंट. -1 चा मॉड किती येतो? +1. +1 इज लेस दॅन 2. ओके, hence a is equal to -1. a म्हणजे सिंगुलर पॉइंट, which is लेस दॅन आलं म्हणजे इनसाइड, ग्रेटर दॅन गेलं म्हणजे आउटसाइड. लेस दॅन इनसाइड द गिवन region. So use Cauchy integral formula. So by Cauchy integral formula. What is the formula? Integration over c f of z divided by z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n of a by n factorial. Okay, this is the formula. So integration over c e to the power minus z plus 1 into dz. ओके, आता हे कम्पेअर करा, किंवा ह्याला असं लिहू शकतो आपण ह्या फॉर्म मध्ये e टू दी पॉवर मायनस z, ह्या फॉर्म मध्ये -1. बघा, मायनस म्हणजे प्लस मध्ये काय झालं? हे z मायनस आणि a ची व्हॅल्यू किती आहे इथं? -1. आता ह्याचा आन्सर पण अशा फॉर्म मध्ये पाहिजे, बरोबर आहे? ह्याचा आन्सर पण अशा फॉर्म मध्ये. आता अगोदर आपण बघूया ए काय बघू आपण इथं कम्पेअर करूया. सो व्हॉट इज द ए? ए इज द -1. z मायनस ए, z मायनस ए इज द -1. झालं क्लिअर? n ची व्हॅल्यू, ह्याचा पॉवर 1 आहे, ह्याचा पॉवर n प्लस 1, म्हणजेच n प्लस 1 इज इक्वल टू 1. सो n इज इक्वल टू 0. ए काढायचं, n काढायचं, f ऑफ z किती आहे? जे अप्पर साईडला असते ते f ऑफ z. ओके, दॅट इज e टू दी पॉवर मायनस z. आपल्याला काय पाहिजे राहते? f ऑफ a e टू दी पॉवर मायनस ए, झेडच्या ठिकाणी ए. आपल्याला ए पाहिजे नाही पाहिजे? ए पाहिजे ना, त्यामुळे. सो e टू दी पॉवर मायनस ए ची व्हॅल्यू किती आहे? -1, म्हणजे e टू दी पॉवर 1. ओके, ए ची व्हॅल्यू किती आहे? -1. म्हणजे आन्सर काय आलं? बघा, हे 2 पाय I n फॅक्टोरियल म्हणजे 0 फॅक्टोरियल, आणि n ची व्हॅल्यू किती आहे? f टू दी पॉवर, बघा इथे f टू दी पॉवर 0 ऑफ ए. हे काय काढलं आपण? f टू दी पॉवर 0 ऑफ ए, किंवा f डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह झाला समजा. ओके, आपण डेरिव्हेटिव्ह काढलंच नाही ना इथं. जर डॅश आला असतं तर आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला असतं. समजलं का मी काय म्हणत आहे तुम्हाला? इथं डॅश नाही आलं. डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह, f टू दी पॉवर 0 म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यू. ओके, तर ह्याचं काय येईल माणसं बघा. Hence, solution of the given problem is e to the power minus z. समजलं का मी काय म्हणत आहे? इथे जरा डॅश आला असतं, f to the power 0 आलंय म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यू. ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे काय? हे, आणि डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह. dz इज इक्वल टू 2 पाय I किती आलं मग f डॅश ऑफ 0?
ई डिवाइडेड बाय 0 फॅक्टोरियल. 0 फॅक्टोरियल म्हणजेच काय 1 2 पाय आय ई. हे झालं फर्स्ट सोल्युशन ए वरती. आता बी वरती काढायचं सेम आपल्याला. ॲट बी काय दिले आपल्याला रिजन. बी region is given that mod z is equal to 1/2. Whatever to given that bz is equal to 1/2. सिंगुलर पॉइंट माहिती आहे आपल्याला इथं. here तेच सेम e to the power z divided by z plus 1 has singular point at z is equal to -1. Okay, -1. So mod z is equal to 2 दिले आपल्याला. ओके, which implies that z च्या ठिकाणी -2 ठेवा. -2 चं किती येतं 2. 1/2 ना. 2 is greater than 1/2. -2 चा मॉड होतो +2. 2 greater than 1/2. ओके, म्हणजे आउटसाइडला गेलं. hence singular point is outside the given region. region कुठला आहे mod z is equal to 1/2. hence by Cauchy integral theorem. outside असले की theorem. the value of the integration e to the power z plus 1 dz is equal to 0. बघा रिजन चेंज झाले की व्हॅल्यू चेंज होते. तर काय होतं पहिलं रिजन कुठलं होतं mod z is equal to 2. तेव्हा आन्सर किती आला आपलं 2 पाय आय ई. आणि जेव्हा mod is equal to 1/2 होतं तेव्हा त्याची व्हॅल्यू 0. रिजन जरा mod z equal to 2 आलं तर 2 पाय आय ई आलं आणि mod z is equal to 1/2 असेल तर 0. बघा आपण काढलं बघा ए रिजन म्हणजे 2 पाय आय ई. अशा प्रकारे समजणं खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूयात आपण आता. तर बघा आपण एक्झाम्पल कशी घेत आहोत सगळं म्हणजे थोडं सिंपल करून हार्ड जात आहोत आपण. हार्ड सगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल आपण कॉल करतो आहोत. क्वेश्चन नंबर 5. यूज Cauchy इंटिग्रल फॉर्म्युला. इथे मेन्शन केलं बघा तुम्हाला डायरेक्टली. यूज Cauchy इंटिग्रल formula to evaluate integration over c e to the power 2z z plus 1 to the power 4 dz, where c is the circle mod z is equal to 2. mod z is equal to 2. Solution. Here e to the power 2z z plus 1 to the power 4 has singular point at z is equal to -1. आता तिचा ऑर्डर किती आहे इथं 4 आहे बघा. ऑफ ऑर्डर 4. ओके, z इज इक्वल टू 1. त्यालाच काय म्हणतो आपण सिंग्युलर पॉइंटला z इज इक्वल टू -1. z इज इक्वल टू -1 हे सिंग्युलर पॉइंट झाला. आता सर्कल कुठलं दिलं आपल्याला हा सर्कल आहे. ओके, सो here region is
मॉड झेड इज इक्वल टू 2. ओके, तर ठेवा मग झेडच्या ठिकाणी -1 चा मॉड किती येतो +1. +1 कसा आहे लेस दॅन 2. 2 म्हणजे काय हे रेडियस, सेंटर किती त्याचं 0. तुम्ही ग्राफ पण काढून बघू शकता हो का, असं ग्राफ काढ. इथं 1 आहे समजा, इथं 2 आहे, इथं 1 आहे इथं 2, रेडियस 2 असल्यामुळे 2 घेतलं. 1 आहे इथं 2 आहे, इथं -1 इथं -2 रेडियस घेतलं. ओके, आता कुठलं आहे आपलं -1. -1 कुठे येतो इथं येतो, सॉरी रिअल नंबर आहे ना. -1 म्हणजे काय इथे येतो, म्हणजे 2 सर्कलच्या मध्ये आला. असं पण बघू शकतो ग्राफ काढून पण, काय अडचण नाही. सो विच इज इनसाइड द गिवन रिजन. सिंग्युलर पॉईंट कुठं आहे, here z is equal to a is equal to -1 is singular point of order 4. त्याचा पॉवर किती आहे 4 आहे. आता मी ह्यात म्हणून पॉवर 4 असलेलं एक्झाम्पल घेतलं बरं का. पाठीमागचा आपला पॉवर 1 होता समजा, ऑर्डर 1 होती त्याची. ओके, आता पहा मग. सो बाय कोसी इंटिग्रल फॉर्म्युला इन्साइड असल्यामुळं बाय कोसी इंटिग्रल फॉर्म्युला ओके, इंटिग्रेशन ओव्हर c f of z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n a divided by n factorial. Okay, hence what is our problem? Integration over c e to the power 2z z plus 1 किंवा +1 to the power 4 dz. ह्याच आपण कसं करू बघा. इंटिग्रेशन मी पुढेच लिहितो म्हणजे आपला पूर्ण निघेल सिस्टमॅटिक. सो इंटिग्रेशन ओव्हर c फॉर्म्युला काय आहे, कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युला f of z by z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I f to the power n by n factorial. So integration over c e to the power 2z z plus 1 to the power 4 dz. ह्यालाच कसं करता येते आपल्याला, इंटिग्रेशन ओव्हर c e to the power 2z z minus 1 to the power 4 dz. ओके, मायनस मायनस काय होईल +1. याचा आन्सर काय बघा 2 pi I n फॅक्टोरियल काढायचं आहे आपल्याला आणि f to the power n ऑफ a हे खूप महत्त्वाचं लक्ष द्या इथं. तर अगोदर आपण आता a माहित आहे आपल्याला, a ची व्हॅल्यू किती आहे -1. हे प्रश्न झाला. n its power is n plus 1, its power is 4. So n plus 1 is equal to 4. So n is equal to 3. यांच्या ठिकाणी 3 लिहा मग. So into f to the power 3 of a divided by 3 factorial. Okay. Hence 2 pi I 3 factorial म्हणजे किती झालं 6. आता आपल्याला f to the power 3 of a काढायचा आहे, म्हणजे f चा 3 वेळेस डेरिव्हेटिव्ह. ओके, f to the power 3 म्हणजे f चा 3 वेळेस डेरिव्हेटिव्ह. बघा f काय दिलंय, जे अप्पर साईडला असते, जे अप्पर साईडला असते ती f ऑफ z असते. इथं अप्पर साईडला काय आहे, हेअर f ऑफ z इज e टू दी पॉवर 2z. याचा काढा मग 3 वेळेस डेरिव्हेटिव्ह. f टू दी पॉवर 3 आहे ना, 3 वेळेस डेरिव्हेटिव्ह. काय सांगा मग, पहिला डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह e टू दी पॉवर 2z इंटू 2. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ओके 2 ॲज इट इज e टू दी पॉवर 2z इंटू 2 म्हणजेच किती झालं 4 e टू दी पॉवर 2z. f टू दी पॉवर 3 किती येईल, f टू दी पॉवर 3 ऑफ z
4 इंटू 2 म्हणजे किती आलं परत 8 e टू दी पॉवर 2 झालं. आपल्याला काय पाहिजे f टू दी पॉवर 3 ऑफ a पाहिजे. a किती आहे मायनस मध्ये लिहा मग f टू दी पॉवर 3 ऑफ a f टू दी पॉवर 3 ऑफ a f टू दी पॉवर 3 ऑफ मायनस 1 लिहा का इथं 8 इंटू e टू दी पॉवर 2a 8 इंटू e टू दी पॉवर 2 इंटू minus 1. Hence, f to the power 3 of a 8 e to the power minus 2. Okay, here is the answer. So here 8 e to the power minus 2. f 3 of a, this is the last answer. Okay, म्हणजे तुम्ही कॅन्सल करू शकता 2 into 8 16 16 by 6 किंवा हे 3 आणि इथे वेगवेगळे बेदून 3. ओके, means what pi r 8 pi r e to the power minus 2 by 3 is the last answer of the given problem. Hence integration over c e to the power 2z divided by z plus 1 to the power 4 dz is equal to 8 pi r e to the power minus 2 divided by 3. This is the last solution. Okay, again we will see one more examples, different examples on this article. Question number 6. Evaluate integration over c cos pi z square divided by z minus 1 z minus 2 dz where c is the circle mod z is equal to 3. Mod z is equal to 3. So it's a solution. So here बघा हे लक्षपूर्वक बघा, हे पण प्रॉब्लेम खूप महत्त्वाचा आहे. Here cos pi z square divided by z minus 1 and z minus 2 has singular points at lower side ला 0 कधी होईल z is equal to 1 and z is equal to 2. Z is equal to 1 and z is equal to 2. Okay, दोघांची पण ऑर्डर 1च आहे. याचा पॉवर 1 याचा पॉवर 1 ऑफ ऑर्डर 1. ओके, सर्कल का है mod z is equal to 3. Circle is mod z is equal to 3. ठेवा मग z च्या ठिकाणी 1. हे बघा हे z is equal to 1. 1 चा mod 1 is less than 3. 2 ठेवा 2 चा mod 2 is less than 3. ओके, किंवा तुम्ही सर्कल काढला तरी चालेल, दोन्हीपैकी एक. 1 2 3 1 2 3 सर्कल बिग सर्कल येईल. 3 रेडियस असलेला 1 इथं पॉईंट येतो आणि 2 इथं पॉईंट, दोन्ही पॉईंट इनसाइड आहेत. ओके, सो बोथ सिंग्युलर पॉईंट्स आर द इनसाइड. बोथ बघा, आता मी पहिलं एक सिंग्युलर पॉईंट घेतलं फर्स्ट ऑर्डरचं पहिलं एक्झाम्पल, त्याच्यानंतर सिंग्युलर पॉईंट nth ऑर्डरचं आणि सिंग्युलर पॉईंट आउटसाइडचं. आता दोन सिंग्युलर पॉईंट दोन्ही इनसाइडचं. ओके, बोथ आणि परत बघायचं आपल्याला दोन सिंग्युलर पॉईंट एक आउटसाइड एक इनसाइड, दोन सिंग्युलर पॉईंट दोन्ही आउटसाइड. दोन सिंग्युलर पॉईंट दोन्ही जर आउटसाइड असतील त्याची व्हॅल्यू 0 येते काय कोशी इंटिग्रल थेरमनुसार. पण दोन सिंग्युलर पॉईंट दोन्ही इनसाइड आहेत त्याचं हे एक्झाम्पल. दोन सिंग्युलर पॉईंट एक आउटसाइड एक इनसाइड आहे त्याचं एक्झाम्पल पुढे बघूत आपण. ओके, बोथ सिंग्युलर पॉईंट्स, लक्षपूर्वक बघा, सिंपल आहे खूप. सिंग्युलर पॉईंट्स inside the given region. Hence use
कोसी इंटिग्रल फॉर्म्युला. पण फॉर्म्युला बघा, लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला काय सांगतो, हे बघा, झेड मायनस ए एकच सिंग्युलर पॉईंट पाहिजे आपल्याला. पण इथे किती सिंग्युलर पॉईंट? 2, आणि दोन्ही इनसाइड आहेत. मग काय करायचं, ओके, दोन्ही इनसाइड असल्यानंतर सिंग्युलर पॉईंट यूज पार्शियल फ्रॅक्शन. हे बघा, हे जे काय आहे झेड मायनस 1 झेड मायनस 2 हे मल्टिप्लाय मध्ये आहे ना, ह्याला सेपरेट करायचं. ओके, सेपरेट करायचं. बघा, बाय तुम्ही जे शिकलात लॅपलास ट्रान्सफॉर्म मध्ये, आणि तुम्हाला मी बेसिक जेवढी घडली त्याच्यामध्ये पण शिकवलं तुम्हाला मी, बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके, cos pi z square divided by z minus 1 z minus 2. ओके, तर झेडचा पॉवर 1 पूर्ण ब्रॅकेटचा पॉवर 1, a बाय z मायनस 1 b बाय z मायनस 2, a बाय z मायनस 1 z मायनस 2. ओके, तर काय करा मग, आता आपल्याला सेपरेट केलं आपण, तर ए आणि बी ची व्हॅल्यू काढायचं आहे. ओके, सो मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय z minus 1 z minus 2. So you will get here cos pi z square a into z minus 2. याला मल्टिप्लाय केलं बघा, cos pi z square ला केलं तर अप्पर साइड कॅन्सल होऊन झालं. याला मल्टिप्लाय केलं तर z minus 1 कॅन्सल झालं, z minus 2 b into z minus 1. ओके, so after that put z minus 2 equal to 0. Put the coefficient of a equal to 0, you will get the value of b. Okay, which implies that z is equal to 2. So what will get? Cos pi 2 चा स्क्वेअर 4 येतो, z minus 2 0, b into 2 minus 1 1. Okay, so cos 4 pi किती येतो? Cos n pi is the minus 1 to the power n. So cos 4 pi minus 1 to the power 4 b. So b is equal to 1. b ची व्हॅल्यू 1 आली. ओके, सेम वे put z minus 1 is equal to 0, which implies that z is equal to 1 in this equation. What will get? Cos pi 1 square is 1, means what? Cos pi a into minus 1 and b into 0. So a is equal to cos pi is the minus 1 and this. Okay, so a is equal to also 1. a ची व्हॅल्यू 1 आणि b ची व्हॅल्यू 1 आणि ते ठेवून द्या, म्हणजे सेपरेट झालं. What is our main aim? To find the value of the integration. Okay, so integration over c cos phi z square z minus 1 z minus 2 dz, okay, is equal to, by partial fraction, a by z minus 1 b by z minus 2 into dz. Integration over c, what is the value of a? 1. z minus separate करा integration dz. Integration over c, b ची व्हॅल्यू पण 1 z minus 2 dz. बघा, तर लास्ट स्टेप राहिलेली आहे. ओके, आता आपण डायरेक्ट इंटिग्रेशन अप्लाय करायचं आहे, कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युला. आता फक्त हे एवढं इंटिग्रेशन सपोज करा. कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युला काय आहे? हे बघा, एफ ऑफ झेड मायनस ए टू द पॉवर n प्लस 1 dz इज इक्वल टू 2 पाय i
एफ टू दी पॉवर एन ऑफ ए बाय एन फॅक्टोरियल, बरोबर आहे. मग इथं काय आलं काय, झेड मायनस ए, याचा पॉवर किती आहे इथं बघा. तुम्ही एवढं सॉल्व करतो हे अगोदरचा पार्ट. फॉर्म्युला काय आहे, इंटिग्रेशन ओव्हर सी एफ ऑफ झेड झेड मायनस ए टू दी पॉवर एन प्लस 1 डी झेड इज इक्वल टू 2 पाय ए एफ टू दी पॉवर एन ए बाय एन फॅक्टोरियल. सो इंटिग्रेशन ओव्हर सी, ओके, काय 1 अपॉन झेड मायनस 1 डी झेड 2 पाय आय, ओके. याचा पॉवर किती आहे इथं, काहीच नाही म्हणजे 1 आहे, ओके. मग यांची व्हॅल्यू काढा इथं, एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो एन इज इक्वल टू 0. झेड मायनस ए, झेड मायनस ए, सो ए इज इक्वल टू 1, ओके. आणि एफ ऑफ झेड किती आहे इथं, एफ ऑफ झेड 1, एफ ऑफ झेड 1, ओके. सो 2 पाय आय 0 फॅक्टोरियल, ओके. आता मला सांगा एफ ऑफ झेडची व्हॅल्यू 1 आहे, त्यामुळे एफ ऑफ ए ची व्हॅल्यू 1, मग ए किती का असेल ना 1, म्हणजे तो 1 आलं, म्हणजे आन्सरचं काय आलं 2 पाय आय. याचं आन्सर आलं 2 पाय आय प्लस. सेम वे इथं बघा परत, इंटिग्रेशन ओव्हर सी एफ ऑफ झेड झेड मायनस ए टू दी पॉवर एन प्लस 1 डी झेड इज इक्वल टू 2 पाय आय एफ टू दी पॉवर एन बाय एन फॅक्टोरियल. क्वेश्चन काय आपला, 1 अपॉन झेड मायनस 2 डी झेड 2 पाय आय, याचा पॉवर बघा, ए किती आहे, ए इज इक्वल टू 2, पॉवर किती, एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो एन इज इक्वल टू 0, n is equal to 0. Hence, f of z 1 into n factorial. n factorial is 0 factorial. 2 pi I, 0 factorial is 1. So its answer is also 2 pi I. So 2 into 2 pi I. So finally, value of the integration over C cos pi z square z minus 1 z minus 2 dz is equal to 4 pi I. So this is the last answer is over. तर बघा ह्या ठिकाणी आपलं कोशी इंटिग्रल थेरम, कोशी इंटिग्रल फॉर्म्युलाचे एक्झाम्पल 6 एक्झाम्पल झालेले आहेत. आणखी मी 2-3 एक्झाम्पल घेणार तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी. मग हे कोशी इंटिग्रल थेरम आणि फॉर्म्युला संपतो, राहतो फक्त कोशी रेसिड्यू थेरम. रेसिड्यू थेरम त्याचं स्टेटमेंट प्रूफ, म्हणजे आणखी आपल्याला पुढं 2 किंवा 3 लेक्चरमध्ये हा आपला चॅप्टर सुद्धा संपेल. 3 लेक्चर झाले तर मी 40 मिनिटाचे 30 मिनिटाचे 35 मिनिटाचे व्हिडिओ घेत आहे जास्त, ओके. आणि कंटिन्यू मी वन साईड बोलत आहे, म्हणजे याच्यामध्ये हा चॅप्टर ॲक्च्युली मोठा नाही आहेच, छोटा आहे, तरी पण आपण हे सगळे एक्झाम्पल सिस्टमॅटिक घेत आहोत, सगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल. एवढंच एक्झाम्पल तुम्हाला येणार आहे, कॉम्प्लेक्स 2 मध्येच्या पलीकडचं काय येणार लक्षात ठेवा. अशाच टाईपचे एक्झाम्पल म्हणत नाही मी, पण कुठल्याही आपण जे कन्सेप्ट शिकवायच्या बाहेरचं येणार नाही. त्यामुळे चांगला प्रकारे अभ्यास करा. ठीक आहे, थांबूया आपण या ठिकाणी.